Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du let's play de Like a Dragon Gaiden, l'homme qui a effacé son nom. Et nous étions en route vers le château pour rejoindre le mafieux qui devait nous donner une mission. On sort d'une grosse phase de combat montée de niveau parce qu'il fallait monter Gold pour avancer dans la quête tout simplement. Ça faisait partie de l'histoire principale. Du coup, là, j'espère et je me doute qu'on va partir sur autre chose. ほい、到着や。おまっとさん。上流もキャッスルが気に入ったみたいやん。ほな、鶴野さんによろしくな。うちはヘリポートで待ってるさかい。Solono devrait être en train de m'attendre. On est censé se retrouver près de la piscine. C'est quand même assez joli ici. Il y a des trucs très étranges. Bon, ça c'est vraiment quand même assez étrange, mais bon. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas mon téléphone ici, je peux pas prendre de photos. Ah, j'ai pas mon téléphone. Ah bah non, je l'ai vraiment pas. Elle me récupère mon téléphone ici. Ah, c'est marrant ça. C'est logique, hein, mais... Alors, du coup, on va aller voir ce que ça donne à la piscine. Ah. Oh, ouais, c'est à l'étage ici. Je me repère très difficilement, moi, ici. Tu veux quoi, toi? Étrange, lui. Hein. Bon. Hop. Ça, c'est ici. Hop. Voilà. Kiryu さん、ずいぶんムードのある場所だな。キャッスルに来るもんの目的はムードちゃいます。せやからここは穴場なんですわ。人がいないだけの場所なら蒼天堀だってある。なんでこの場所を選んだ？理由はあの男に関係ある話なもんですから。ん？確か鬼人会の会長です。西谷誉れっちゅうんが代々受け継がれる名前でして、あの人は三代目西谷誉れ。渡瀬の親父が近江連合を解散させるとき一番の邪魔者になります。Ah bon? どういうことだ？少し長い話になりますが、準備よろしいですか？ Après avoir parlé à Tsuruno, vous ne pourrez plus explorer le château à votre convenance pendant un moment. Bah oui, allons-y. ああ、続けてくれ。来月、親父が出所する日、親父は無償出たその足で近江連合の本部に行き、組員たちに出迎えられます。壇上に上がって挨拶をする手はずで。みんな出迎えご苦労程度の挨拶や思うてる。せやけどそこで親父が読み上げるんは、警察に当てた近江連合解散届や。その時みんな何の前触れもなく組織が消滅すると聞かされるんです。東上会が消えてカムロ町を取り、日本統一も見えてきたっちゅうのに、突然組織も仕事も飯の種も何もかもなくすと言われるわけや。一体何が起きるやら。ああ、下手したらその場で暴発するやつも出てくる。渡瀬はなんでわざわざそんな真似を？そしたらメールの一斉送信で知らせますか？それとも警察に守ってもらいながら読み上げるか。荒くれの極道たちに言うことを聞かせるんやったら、こっちも器を見せなあかん。文句があるならその場で言えと迫り、反対するもんは力でねじ伏せる。せやなかったらいくら解散やわめいたとこで誰も聞かん。
ほなこっちはこっちでやりますわって他の親分衆に言われてしまいや。目的は分裂やない。あくまでも解散なんです。一理あるな。せやから解散するその場には前もって味方になってくれるもんを増やし、手強い敵は事前に減らしとかな。確かにそうだろうが、そんな状況で誰が味方につく？堂島大吾、真島五郎、冴島大河、そして桐生一馬。案外駒は揃ってんだな。さらにここから先はトップシークレットなんですが、もう一人東上界を裏切った荒川真澄、今近江連合の頭代行。あいつは実は俺らの味方です。スパイとして東上界六代目の極秘指令で動いてるんです。なんだと？東上界も渡瀬の親父ももう極道組織が立ち行かん時代になったと考えています。警察や政治家の都合で極道のトップはいつでも首をすげ替えられる。そのために跡目をめぐって極道だけが血で血を洗い潰し合って先細る。要は権力者のおもちゃにされる未来しか見えん。ああ、そうなる前に組織を解散し極道たちに別の選択肢を用意する。それがあのお二人の目的です。ただし巨大化しすぎた近江をいっぺんに破裂さすリスクは可能な限り減らさな。その話にさっきの荒川がどう関わってくる？荒川は表向き都知事の浄化作戦で東上界を売りカムロ町を近江に明け渡した裏切り者です。けどその本当の目的は近江の組員を東西に割ること。カムロ町に大勢の組が流れた結果、今蒼天堀に残ってる兵隊の数は全盛期の半分です。荒川真澄は惚れ惚れするぐらい完璧に役割を果たしたんですわ。待ってくれ。カムロ町の浄化作戦はいつの話だった？ 2年前です。そんなに前からお前らは解散の根回しを？ええ。そして最後にもう一つ片付けなあかんことが残ってる。ここに来たんはそのためです。C'est sûrement là que je découvre ce que je vais devoir faire. Et donc du coup, bah là on rattache complètement avec Yakuza 7. Du coup, bah j'espère pour vous que vous l'avez déjà fait ou déjà vu. Parce que ça a spoilé sévère de sévère, mais c'est pas la première fois qu'il spoil dedans, hein. Donc c'était prévu, c'est écrit sous la vidéo, hein. Faut pas vous surprendre. Là on fait vraiment la jonction entre cet épisode bah, du coup qui fait suite mais qui se passe en même temps qu'Yakuza 7. Et bah, pour faire la liaison entre le 7 et le prochain, le 8. Donc le prochain Like a Dragon. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Poursuivons. 鬼人会の会長三代目西谷誉を排除せなあかん。近江連合の中で今渡瀬の親父と晴れるただ一人の極道。Mhm. 金稼ぐしか能のない幹部衆へは面と向かってこき下ろすし、逆に武闘派で鳴らした親父のことは心底慕ってます。酒飲めばその生き様に憧れてきたと涙流して何遍も同じ話を。けどだからこそうちらが解散企んでいると知ったら可愛さ余って憎さ100倍。まず間違いなく潰しにかかってきます。そうなったら今まで親父に従ってた近江の門も大半が西谷につくでしょう。そこまでの男なのか？ええ。つまり解散を宣言しても西谷がおる限り近江はまた一つにまとまってまう。しかも鬼人会の得意技は暗殺。親父も俺も東上界の幹部たちも死ぬまで付け狙われる。結果解散計画は元の木阿弥や。だから事前に西谷を片付けろと。ええ。先に言っとくが、俺は殺し屋じゃね分かっております。
解散を宣言するとき西谷を身動きできんようにするだけであの人さえ出てこなんだら残りの連中は右往の衆にしておけます。要は西谷を半殺しにでもして潰しときてってわけか。渡瀬が出所してくるより前に。はい。相手は近江連合直参の組長。正面から言ってもええし、こっそり忍び込んで寝首かいても結構。ただし俺ら渡瀬組は表立って鬼人会と敵対するわけにはいきません。そうなると自由に動けるのは桐生さんお一人ということになります。Mhm. 大したもんだ。 Bah よ oui, くそんな c'est 話 extrêmement を risqué. ずうずうしく頼めるな。うちが大道寺にくれてやった500億元は取らしてもらえませんと。一つこれだけははっきりわかる。この船で西谷を襲撃した場合、脱出ルートはヘリしかねえ。やるなら奴が船を降りた時だ。ええ、せやけどあの人はここ1年ずっとこの船に寝泊まりしとる。よっぽど居心地がええんやろな。このままやと多分次に西谷が船を出るんは親父の出所の日や。そない悠長に待ってられん。ならまずは西谷がここを出たくなるような何かを起こすさ。その何か言いますと、金を出したからって何でもすぐ俺に頼るな。作戦はこれからだが、せっかく現地まで来てるんだ。下見はたっぷりできる。確かにおっしゃる通りで。失礼します、鶴野様。オーナーがお話ししたいと。あ？オーナーってのは西谷でございます。 Après, ce serait pas fou que tout soit surveillé ici. Hein. Donc bon. よう鶴野、キャッスル来たんなら声かけろよ。水くせえな。恐れ入ります会長。お忙しいと思っていたものですから。よう俺なんぞにお気づきで。俺は千里眼だからな。こっからスコープなしでもお前を狙撃できる。やってみっか。よろしければこれからご挨拶に伺っても。そう来なくっちゃ。隣にいる上流も連れてこいよ。上流と言いますと。おいおい鶴野、俺の目は節穴じゃねえ。一目見りゃわかる。そいつが上流だ。獅子堂のやつも紹介してくれなかったからな。挨拶させに来い。いや実は会長、上流は素性を明かさないという条件でキャッスルに来てもらってるんです。それも渡瀬組がケツを持つ約束で。せやからご挨拶は。へえ、人の気引くのがうまいな鶴野。そう言われたら余計に知りたくなるじゃねえかよ。会長、これはどういうことでっか。キャッスルの中にいる間は俺が神。お前は手出すなよ鶴野。そいつが本当に上流か確かめっから。せやけど会長。鶴野の頭、話はもう終わりです。オーナーのおっしゃる通りお控え願います。どうやら問答無用ってことらしい。この場はやるしかねえ。毎度のことだがな。Bah, du coup, je suis super grillé quand même. Là. Ah ouais, il y en a un avec un flingue là. Ok, toi je te vois là. Priorité. Ah oui, il est un peu plus fort lui par contre. Je crois qu'il y en a un avec une lame. Ouais, il y en a même plusieurs avec les lames. Hop. Au revoir.
Et tu m'as frappé. Mais... Alors j'ai lu des critiques sur le jeu et elles sont correctes par rapport au fait d'esquiver en fait. L'esquive dans ce jeu elle se fait avec un bouton du haut, le bouton droit, et la touche A plus une direction. Et du coup bah ça fait 3 boutons et c'est vrai que c'est pas idéal. Et je pense que c'est encore pire pour ceux qui jouent au clavier en fait, parce que ça fait pas mal de combos. Ok, j'ai pas le droit. Je voulais tester, hein, mais bon. On arrête de faire des bêtises. Je voulais tester, essayer de le mettre à la flotte avec l'assaut, mais j'arrive pas à le choper en fait. Ah! Et du coup, effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu délicat l'esquive, parce qu'on faut être vraiment concentré sur son esquive, et du coup, on peut pas en même temps taper et esquiver. Le fait qu'il faille 2 boutons, un bouton RB c'est pour fixer sa cible en fait, et le A permet d'esquiver, plus une direction du stick. Donc c'est pas idéal. Et ça ralentit un petit peu le jeu de combat. Du coup, on est concentré sur ça. あんたはヘリポートへ追い先を。赤目がおるはずです。すぐキャッスル出て体勢を立て直さな。Ah bon, c'est bien fait griller, hein, là. 会長と会ってあんたに逃げられたと話します。渡瀬の親父が出てくるまで俺は近江の人間や。表だってあの人には立てつけん。急にバタついてきやがったな。行く前に一発俺を殴ってってください。あんたを逃がしたと疑われるんです。早ないですか。Pas grave, hein. 一応手加減はしたんだぜ。Il faut que je rejoigne l'héliporte avant l'arrivée de Nishitani. Akame m'attend. Ah, mais du coup, ça fait foirer tout son plan, hein. Parce que là, on est complètement repéré. C'est pour ça qu'il disait, attention, hein, si vous lancez la discussion, vous pourrez plus revenir au Colisée avant un moment. Voilà, du coup, on va avoir des chaînes de garde, et puis ensuite un garde plus fort. Alors peut-être que ça aurait valu le coup quand même de monter avec pour le voir. Parce que bon, c'est pas trop ce qu'il me voulait en fait. Hein. Faut que je fasse attention à ma vie. Il y a Ito qui est un petit peu plus fort, et il y a un gars avec un flingue derrière. Oh, vous. Hop, on va quand même se soigner. Voilà. Des sushis, c'est bien. Ah mince. Voilà. Je suis quand même plus à l'aise avec le style Yakuza qu'avec le style agent. Apparemment je dois passer par là. Je sais pas trop pourquoi. Bon, on va suivre. Hein. On va pas réfléchir 107 ans. Ah bon? J'adore comment ils ont 2 pistolets mais ils se rapprochent de moi en mode on va le frapper. Oh. Ah. Petit côté Persona 5 le seul coup. Oh, ça c'est rare.
Oh là là, ils veulent vraiment me tuer, hein, eux. On est complètement grillé, là. Alors, complètement. Ah, ça va complexifier la suite. À mon avis, il va se faire exploser, hein, l'autre type. まさかこっちに来るとはな。うちの番だ。Eh. On met. しばらく残る。 Alors, est-ce qu'il y a des trucs à ramasser dans le coin? Parce que là, on va devoir se faufiler. Et toute aide est bonne à prendre. Peut-être qu'il y a quelque chose ici. Bon, une porte fermée. Rien à ramasser. Ici, une mallette. Bon, ça soigne de la vie, c'est toujours bien. Là, c'est vrai qu'on est dans un bateau, on a tendance à l'oublier, mais si, complètement dans un bateau en vrai. Ouais, ok. Alors, on va pas trop regarder. Oh, il y a un truc à rattraper là. Je peux pas encore, mais... Ah, c'est particulier la passerelle. Hein. C'est bon, je vais pouvoir. J'ai l'impression qu'on va pas pouvoir beaucoup se balader ici. Ah bah oui. Hey. Un peu plus résistant. Oh, il me casse les pieds, toi. Alors, il n'y avait rien à ramasser là. Je vais me soigner quand même un petit peu. J'ai pas super confiance en fait. Logiquement, ça va crescendo dans ce type de donjon. Je préfère éviter une défaite cuisante surprise. Là, il y a une mallette en face de nous. Ok, je peux pas sauter, je dois passer par les poutres. Là, il va se faire exploser, hein, Tsugumo. C'est sûr. L'autre, il lui a dit, bah, viens me rejoindre avec Joryu, et puis il a fait, oh non, non, on doit le protéger, puis pouf, on se sauve. Hop. Alors, donc c'est par là, donc je vais aller de l'autre côté pour voir s'il n'y a pas des trucs planqués. On n'a pas l'air. Hop là, il y a une mallette en face, mais je pense que c'est fermé ici. On pourrait la prendre après. Par contre, peut-être que je peux accéder à ça. Ouais. Une assiette, youhou. Ok. Hop. Ah bah, il y a une mallette derrière. Par contre, ici du coup peut-être. Ah non. Ah bah non, je suis bête, c'est là. Pas le choix. Je fouille quand même, hein, j'ai pas envie de rater genre une clé. Alors je pense pas qu'il y aura quelque chose de ratable ici, dans le sens où il y a des trucs, mais ce sera genre des assiettes ou voilà, des soins. Parce que je pense que c'est un endroit où on pourra plus retourner après. Donc je pense pas qu'ils aient mis des... Oh, il y a quelqu'un en cage, vous avez vu? Oh. L'autre est en train de l'agresser carrément dedans et on peut pas intervenir, c'est abusé ça.
Il y en a aussi là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ok. On va faire semblant qu'on n'a rien vu. Il y en a là aussi. Il y a plein de gens en cage ici, c'est horrible. Oh là là, moi j'aurais tout ouvert. En plus avec la confusion, ça aurait aidé. Mais bon. Après on sait pas de quoi ils sont capables, hein, mais bon. Bah, ils sont quand même prisonniers. Hein. Ah bah là il se fait tabasser lui carrément. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit encore? Alors j'ai 2 escaliers sur les côtés. Et je dois aller en face pour ça. Je vais d'abord aller sur les escaliers, des fois qu'il y a des trucs à choper. On peut encore monter ici. Et là, ça mène à quoi? Ah bah il y a un truc ici. Une assiette en fer. Et une porte. Ah on peut vraiment passer par là. Ah bah c'était pour récupérer la mallette qu'on avait vue de l'autre côté. Très bien. Bon, ça c'est fait. Bon ça sert à rien. Il n'y a rien de... Il n'y a rien d'unique. C'est juste des... Ah j'ai cru qu'il y avait un truc à choper avec le lasso. C'est juste des composants on va dire. Mais... Ah je peux pas juste passer à côté et me dire oh bah c'est pas grave. Faut que je regarde. Et là je peux passer ou pas? Ah bah je peux aussi. Et il y a une mallette derrière. Ça fera toujours du soin. Ok. Bon maintenant il y a l'autre côté à voir aussi. C'était où qu'on descendait? C'est pas ici? Si, c'est là. Il y avait aussi un truc à récupérer de l'autre côté. À mon avis, on va voir genre plein de gars qui vont se pointer quand on va approcher de la... Vous savez, il y a une commande là ici avec un gros bouton rouge. Alors je sais pas à quoi il sert, hein, mais bon. À mon avis, c'est pas pour compter les fleurs. Ok, et là-haut du coup. Il y a un étage, on peut pas passer parce qu'il y a 2-3 bricoles et... Kiryu, il a peur des bricoles, il peut pas passer. Oh, il y a encore des escaliers ici. Donc là, je peux pas. Et là, ça mène à... C'est peut-être pour s'enfuir après en plus, hein, ça, mais bon. J'arrive à une mallette avec une assiette. Je peux pas passer là, il n'y a rien à choper. Visiblement non. Ok, bon, on a fait le tour. Du coup, c'était un petit peu long, mais bon, écoutez, moi j'ai le temps. Hein. Il n'y avait pas de subtilité sinon, ça c'est l'escalier qu'on a pris. Bah, du coup, c'est là. Hein. Alors, dans les environnements restreints, c'est un peu compliqué de bien orienter la caméra. Elle se colle très très fort à notre personnage. Et du coup, on calcule rien. Donc, c'est peut-être pas très agréable à regarder. Mais bon, bah, j'ai pas tellement de choix, on va dire. Voilà, allez, on est parti. Amenez-moi vos gros bonhommes. Bah, c'est quoi ce masque là? Ah, ils ont libéré tous les prisonniers. Et du coup, ils vont m'attaquer. C'est bizarre, hein. Prisonnier, je m'attaquerai pas à un gars qui essaie de se sauver, mais bon. Eh, calme-toi avec ton couteau, toi. Ils font beaucoup quand même, hein. Faut pas que je me fasse entourer. Oh. Hop là, tout va bien. Alors on a bientôt fait le ménage, il va nous rester le monsieur un peu plus fort. Ok, est-ce que je peux te choper toi? Ah. Voilà. C'est dommage, hein.
Dommage, je l'avais assommé, j'aurais pu lui faire un truc spécial. Allez, donne-moi ton masque. Trop bizarre son masque à lui. Trop bizarre. Je sais pas pourquoi il y a un masque en fait. Ce ne serait pas... Oui, il va s'attacher avec son grappin. Il n'y a pas le... Bah non, tous les corps ont disparu. C'est magique. Hop. Spider-Man. Spider-Man. Ok. Bon, ici, il n'y a rien autour de moi. Il n'y a pas l'air. Attention là du coup. Et ici, il n'y a pas une petite mallette qui traîne? Un petit PC, hop. Ah, une mallette. Un tout petit peu blessé, on va juste manger un petit onigiri ou deux. Là. Ça je garde. Ah, ça je peux prendre un. Oui. C'est terrible, ça donne toujours envie de manger ces jeux quand on voit les plats. Donc moi je mange pas mal de cuisine asiatique aussi. Et des sushis, des bento comme ça. Alors, bento c'est pas une cuisine, hein, mais des plateaux repas avec du riz et plein de choses. Ça donne envie quand même. Ah bien la vie toi. Une assiette en or. Rien de spécial. Et elle qui traîne avec sa cigarette. Non, je pense qu'il n'y a rien d'autre dans ce couloir. Ça a l'air d'être un peu les coulisses en quelque sorte. Une mallette. Yam. Rien de spécial. Rien en hauteur. Non. Bon. Au revoir mesdemoiselles. En même temps, on sait que c'est Akame qui m'a amené en hélicoptère, donc bon... bah, elle va être grillée aussi, elle, du coup. Ça craint un peu, cette histoire. Ah, et là, je suis dans la boutique de luxe, mais il n'y a plus personne. Apparemment, je dois aller par là. Il y en a un avec un flingue tout en haut là-bas, je l'ai vu, ce petit filou là. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté à distance avec son pistolet? Je ne sais pas, mais bon, tant pis pour lui, c'est tant mieux pour moi. Alors, t'as fini toi? Ouais. Non mais... Et pouf, on va faire une sieste. Voilà. Effectivement, je crois que je ferais plus le bienvenu, bizarrement. Qui est pas trop mal, hein. Enfin, après on pourra, c'est sûr, hein, vu tout le système de codisé. Qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai pas raté une mallette par hasard? Non. C'est bien barricadé. Hein. La même pièce, hein, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je sais pas pourquoi ils mettent ces masques, ça sert à rien en fait. Trop bizarre. Mais c'est qui ça? Ah, je connais son prénom. Fukunaga. Bah alors Fukunaga, on a des... Ah non d'accord, ok, ils s'appellent tous Fukuda parce que c'est le nom de la mascotte en fait. T'as quoi dans les mains toi? Et bah du coup, Fukunaga, c'est un peu le chef des Fukuda. Je suis pas sûr que c'était très malin de faire ça en fait. J'ai gâché ma jauge pour rien. Bon, je vais la remontrer, hein. Il y a ce petit bonhomme pour ça.
Donc ça va, il est tout gentil dans son coin. Il me laisse tranquillement abattre ces petits bonhommes. Ouais, c'est un logique. Eh, j'ai une truc de blocage là. Pas cool. Le truc de blocage c'est RB plus B. Bah c'est comme pour l'esquive en fait. RB plus B, non, RB plus A, pardon. Hey! Ouais, RB plus A. On peut utiliser des mouvements rotatifs. Esquiver ça sert pas à grand chose. Faut bourriner. Là ça s'est emballé d'un coup alors. On était là tranquille, on discutait et hop. Aïe aïe aïe. Bah lui c'est sûr qu'il en a rien à faire de rien. Oh, on va se battre contre lui. 上流なんでお前そんなに釣れねえんだよ。ここは札だって来ねえし、お前の素性がどんなんでも許してやるってな。グラさんも外せよ。会長、もう勘弁してもらえませんか。ジョーリーは俺らにも素性を明かさん言うとるんです。それはさっき聞いた。知らねえっつったろ。分かったよ。お？どうしても俺の面が見てってんなら、鬼人会の会長さんにはタイマン張ってもらうか。ジョーリー、俺自分より弱いやつの言うことは聞けねえんだ。いいね上流。そんな風に言われたらビンビンになっちまう。あ、いや、おっしゃー、お前ら手出すんじゃねえぞ。タイマン久 Bon, au しぶ moins り il で se bat un さ、 contre un. 俺ももう偉くなっちゃって、最近は誰も本気で相手してくれねえんだ。おかげで体が欲求不 Oh, t'es 満。 un dégueulasse toi quand même. うずいてうずいてしょうがねえ。これから俺とやるのは喧嘩なんだよ。当たり前だろ。 Ah bah non, た tu te だ bats avec une arme, c'est pas très お gentil ça. 前が死ぬまで終わんねえぞ。そっちがその覚悟でいるなら結構だ。俺も遠慮なくやれる。Ok, bon, bah combat de boss. Qui est arrivé très tôt hein, du coup, parce que bon, 続々が止まらねえ。 mais bon. Peut-être qu'on l'aura plusieurs fois aussi, je sais pas trop. Ah toi t'esquives, ok. Toi t'es un petit esquiveur. Et c'est rapide aussi visiblement. Comme toi Camille. Je peux tenter de le choper mais j'y crois pas. Voilà. Pas évident, hein. Pas évident. En plus il a plein de vie. Et je pense qu'il est encore en phase 1. Je vais devoir me soigner hein mais... Oh, 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 arrête de faire n'importe quoi là. Je vais me soigner. Parce que je sens qu'il a des attaques assez fortes en furie forcément. Et bah, si je la rate, là je perds direct, c'est sûr. Hop. Petit sandwich au thon. Ouais. Ok, ça c'était la phase 1. Pas de flipper hein.
Raté. Oh, j'ai dit pas de QTE. Et je l'ai eu en plus le QTE. Mais bon. Je vois pas à quoi ça a servi de l'avoir si c'est pour qu'il me transperce quand même. Wow. Oh. J'ai l'impression que j'ai bien fait de pas me mettre plus 16. Calme-toi, toi. On va peut-être vite mettre l'équipement contre les lames du coup. Et lui, il se bat bien à la lame. Ah non. Ok. Hop, on va se soigner un petit peu. Un peu tendu hein, quand même. Ça va passer, hein, mais bon, après il faut voir s'il y a une phase 3, mais je pense pas. En tout cas, pas sur ce combat-là, ça m'étonnerait. Vu que sa vie est bien avancée quand même. Par contre, faut pas que je me mette dos à 10, ça c'est une très mauvaise idée. Ah. Aïe 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 aïe. Oh. Tout juste. Voilà. Là, c'était très mobile comme combat.くーなんてざまだよ。俺もとんだ間抜けじゃねえかよ。どういう意味だ。上流だって。違う違う。お前の名前はそんなんじゃねえだろう。お前は死んだはずの男だ。そっか、やっぱあれか。バレたらまずいやつか。でも俺の目はごまかせねえよ。 Comme la moitié de la Terre, visiblement. 一体何を。お前も知ってたんだよな、鶴野。こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ。堂島の竜。 Ben, un sacré combat. Ah, et on passerait au chapitre 4 déjà. Eh bien, écoutez, oui, tout à fait, on passe au chapitre 4. Bon, on va sauvegarder, mais on va continuer un petit peu quand même. Il n'y a que 43 minutes de vidéo là. Ah, bon, on va peut-être être. Après, peut-être que les derniers chapitres sont plus longs, je ne sais pas. Chapitre 4. L'homme qui rit.お前も知ってたんだよな、鶴野。こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ。堂島の。Oh! もうええ。そこまでや、上流。それ以上やったらこの船出られんようになる。何ボサッと突っ立ってんだ。親分の面倒を見てやれ。ダハ、ふざけんなこれ。 Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre, toi? お前生きて帰れると思うとんのか。なんや、聞き捨てならんの。上流は渡瀬組の客人やで。それを俺の前で殺す言うんか。 Je crois qu'il aurait pas réussi, surtout. どこの親父やられて引っ込んでられまへんわ。ああ、そしたら自分西谷会長の言いつけに背くんか。 Bah, il a dit de bouger pas. さっき喧嘩の前に言われたやろが。お前ら全員手出すなってな。
俺は間違いなく聞いたで。お前はどないや。そんなもん覚えとらんですわ。あ、si, il l'a dit, hein. ボケ。そんな鶏みたいな頭でよう俺に吠えたの。鶏？そしたら何か。お前は会長の言いつけにも渡瀬組頭にも逆ろうて上流殺す言うんやな。他のもんもそうか。そうやったら言うてみ。やっぱりお前だけやないかい。ちょ待ってくださいよ。ええやろ。うちを敵に回すんやったら覚悟せえよ。いずれ手打ちにするとしてもその時はお前の首が最低条件や。それでもまだ俺に吠えるんやったら大した度胸や。線香の一本でもあげて褒めたるわい。Bon, elle est un peu longue la scène d'intimidation là. すまへん。 Surtout qu'on l'aurait assommé en un coup, mais bon. もう言ってええで。上流 Bref. 西谷会長には俺からよう言うとく。上流おかえり。なんや大変そうやったな。みんなえらいこっち睨んできとんで。目合わせない方がいい。すぐに出してくれ。西谷が目覚ましたら面倒なことになる。あんたどこ行っても楽しそうにやってるな。ほんま感心するわ。 Ah, il est vraiment trop bizarre hein, le scénario. Enfin bref, on a eu une belle séquence, course-poursuite et combat avec un beau combat de boss à la fin. Ça c'était cool. Par contre, le chapitre 4 qui se pointe en plein milieu du... Enfin, juste après le combat, en mode hop, pile en milieu de la scène, c'était trop bizarre. Mais bon, bah du coup on est au chapitre 4. Je m'attendais avec plein de cinématiques, mais bon, on en a encore un petit peu là. Oui. もしもし。俺です。ゼロです。今やっとこっちもキャッスル出てきたとこで。Bah, pourquoi t'es pas parti avec nous aussi, toi? 西谷は Ah non, il devait rester pour Nishitani, c'est vrai. 目探した途端まるで盛りのついた猫や。発情式って下手したら俺もどうかされる思ったぐらいで。組のもんに上流探して連れてこい言うてます。すぐ追っ手がかかります。Ok. 西谷自身は出てこねえのか。横着しやがって。今の鬼人会は他に島を持たん新しい形の組です。あの人を船から降ろすにはどうしたらええもんか。ならちょっと思いついたことがある。蒼天堀で会えるか。それとできるだけ金をかき集めて持ってきてくれ。現金で。できるだけと言いますと500億とは言わねえよ。お前が一人で持ち歩ける程度でいい。明日までにご用意します。どちらへお持ちすれば。そうだな。毘沙門橋でいい。説明はそこでする。わかりました。金ができ次第連絡します。ほな。Luno a dit qu'il me contacterait dès qu'il aurait l'argent. Je crois que je n'ai plus qu'à attendre. J'ai peut-être accepté un job d'Akame. Encore ces fameuses temporisations Akame. Voilà, du coup, vu le profil de ce qu'on a vu de l'autre patriarche, je pense que tu le défies en combat avec un tournoi et puis il va venir. Et en fait, moi je pensais que on accéderait à lui simplement en montant, en devenant une star du Colisée, jusqu'à pouvoir le défier. Je pensais que ça se ferait comme ça. Bah non. Et du coup, mission principale parlait à Akame. 上流 Sérieux, tu t'en vas pique. On a un petit problème là. Tu aurais une minute? ああ、 Oui, sans problème. Qu'est-ce qui se passe? はあ C'est Mizorogi, l'armurier. Apparemment, il s'est fait attaquer par un groupe de loupards qui ont détruit sa boutique. Oh, on ne sait pas ce qu'ils sont. 何？ Quoi? おい、 C'est bien plus grave qu'un petit problème. Est-ce que Mizorogi va bien? うーん
Aucune idée. C'est la dame du tabac qui vient de m'en parler. Oh là, ce pauvre vieux ne peut pas vraiment dire la vérité sur ses activités. Alors ça m'étonnerait qu'il ait appelé une ambulance. Et encore moins les flics, on devrait aller voir. Je vais me mettre à la recherche d'un médecin clandestin avant de passer l'armurerie. Tu veux bien partir devant? Oui. Je crois bien que la dame du tabac était toute seule là-bas, au bord de la crise d'angoisse. Compris, j'y vais tout de suite. Bah, s'ils ont pillé toute son armurerie avec toutes les armes, il y avait de sacrées armes, hein, lui. Enfin, il nous les file pas, hein, il nous file des chaussures qui vont vite, hein, mais bon. Alors, est-ce que je suis en mode je peux pas aller où je veux? Oui, c'est ça. Je peux pas aller où je veux. Bonjour. J'ai besoin d'argent, donnez-moi de l'argent. Bah alors Adachi, j'ai pas gagné beaucoup d'argent là, hein. J'ai rien gagné même en fait. C'est quoi ces radins? Donne-moi de l'argent toi. Rien du tout. Oh là là. Ils étaient juste longs à battre pour rien. Je note aussi que toutes les quêtes sont disparues. Donc on est vraiment en mode... hop. T'es libre mais t'es pas libre du tout. Je vais peut-être quand même aller manger un truc au White Jackson. Leur gros burger bien gras. Hop. Voilà. Ça en fera un de plus. Voilà. Hop. J'ai une clé, il me semble que j'avais trouvé sur le bateau. Ouais, j'en ai même deux. Ça, je l'ai déjà. Est-ce que je... Ah non, je peux pas emporter deux pareils. Parce qu'il était pas mal cet équipement, mais bon. Faudra que je refasse un tour au popo aussi, mais bon. Pour le moment, on va aller... Je me suis trompé de ruelle. Ça faisait l'homme pressé d'aller aux toilettes. Oh. Jorio. Oh, c'est terrible. La boutique de Mizurugi a été attaquée. C'est ce qu'on m'a dit. Ses blessures sont graves. Il a l'air inconscient. D'après ce qu'il m'a dit avant de perdre connaissance, c'était un groupe de 5 ou 6. Ils ont débarqué soudainement. Mizurugi a dit qu'il avait été assez rapidement dépassé, mais manifestement, il a essayé de résister au maximum. Le pauvre, son bras est cassé en plusieurs endroits. Aïe. Il vient tout juste de s'évanouir, probablement à cause de la douleur. Akame essaie de trouver un médecin. Au moins, il n'a pas l'air d'avoir subi de blessures mortelles. Je ne crois pas non plus. En revanche, la boutique est dans un sale état. Ils sont partis avec de précieux équipements. Alors les assaillants savaient à l'avance quel genre de magasin c'était. Je suppose que oui. Même les matériaux que j'utilise pour fabriquer mes cigarettes spéciales ont disparu. Mais sans ma recette, ils ne pourront pas faire grand-chose. En tout cas, les coupables doivent avoir connaissance de la pègre de Sotenbori. Ça vous évoque des suspects? Je crains que non. Mais tout le monde ne sait pas utiliser les gadgets de Mizurugi, pas vrai? Ils ne peuvent être utiles que pour quelqu'un qui prévoit de participer au combat du Colisée du château. Je vois, c'est déjà un indice important. Ce serait logique que les assaillants soient eux-mêmes des combattants du château. Soit ça, soit ils espèrent se faire du fric en revendant le matos aux combattants du château pour un prix exorbitant. Oui, ce serait possible. Dans les deux cas, j'arriverai peut-être à en savoir plus sur les gadgets volés en traînant un peu autour du Colisée. Je sais pas si c'est une bonne idée d'y retourner, hein, mais bon. Sûrement. Salut, désolé de vous avoir fait attendre. Je m'occupe de ce pauvre Mizurugi. Je l'amène tout de suite chez le médecin. Dieu merci. Heureusement que vous êtes là, tous les deux. J'ai un autre service à te demander, Joryu. Tu peux offrir ta protection aux membres du réseau Akame? Ils se font brutaliser par des types qui utilisent les gadgets de Mizurugi et qui leur hurlent dessus pour savoir où je suis. Nani? Tu rigoles, j'espère.
Alors les coupables ont une dent contre toi. うーん Je vois pas ce que j'aurais fait pour mettre en run ces gens, mais des gens pareils. D'ailleurs, vu que tout ce que j'ai fait pour Sotenbori, les gens devraient plutôt faire la queue pour me remercier. いや Laissons les remerciements à plus tard. Pour l'instant, dis-moi où les attaques ont lieu. Je vais aller voir ça. 頼むわ Près du parc à Ashitaba. Je compte sur toi et Joryu. Arrête-les avant qu'ils ne s'en prennent à quelqu'un d'autre. Ok. Ils sont pas très malins, hein. S'ils s'en prennent un petit peu à droite à gauche, ils doivent bien savoir que Akame elle a un petit protecteur. À moins qu'ils essaient de justement me faire apparaître. Ouais, ce serait une bonne idée ça. Comment trouver Joryu, pardon. Tiens, c'est quoi ça? Ah, c'est la planque des Daijobi. Comment trouver Joryu? Bah, t'agresses les gens dans le coin, donc aide Akame, vu qu'on sait que Akame nous aide nous. Et hop, il va forcément se pointer le Joryu. Et c'est vrai, il se pointe. Toi, je t'ai vu avec ton pistolet. Et toi avec ton arme là. Hop. Ah bah voilà, 88 yens. Oh. Ah, je m'attendais pas à ça en fait, avec le pistolet. 90 000. Waouh. C'est super rentable ça. Ah, j'aime bien quand c'est rentable. Et du coup, je peux manger un truc. Si j'arrive à passer la porte. Ouais, Doryu, il y a quelques petits problèmes avec les portes. C'est compliqué pour lui. Hop. Oh, oh non, non, du poulet. Oh là là. Ça, c'est un de mes péchés mignons. Hein. Et je dois pas trop en manger parce que c'est mauvais. J'aime bien ça quand même. Après, Joryu, lui, peut manger ça. Le fera pas grossir, c'est sûr. Même si c'est pas bon pour ta santé, Joryu. Je vais restocker un petit peu aussi ici. Et ça me fait penser que j'ai jamais pris le taxi. Alors, bah ça on peut en prendre. Non. Ça j'en ai deux, ça j'en ai deux. Ça je peux reprendre un des fois qu'il y a une quête. Ça je peux reprendre. Ça sert de cadeau à Amane. Ça c'est bon. Ça j'en ai plus. Hop. Ça c'est pas bon hein, du natto. C'est vraiment pas bon. Il y a des gens qui aiment bien. Hein. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas mais qui en mangent parce que c'est bon pour la santé. Mais bon. Hop. Bon, j'ai pris un peu tout. J'ai un peu flambé hein, au popo. Ah, le popo il est content là. Il se dit ah, ce mois-ci, on va avoir un bon succès. Hop. Et au moins j'ai de quoi me soigner s'il m'arrive des embûches. Ah, c'est pas par là, c'est par là. Il y a une mallette là. Un badge de fleurs brillantes. Ça m'a l'air d'être un accessoire ça. Ah non, ah, ça va être juste un truc à vendre du coup. Niveau de l'amélioration, est-ce que j'ai des trucs bien? Alors ça coûte super cher. Ah ouais, bah ça va coûter cher, hein, forcément. Hein. Alors ça, c'est les partagés. Celui-ci, il est aussi très cher. Ça, c'est pas cher. On monte le taux de récupération. Non, ça sert à rien. Ouais, pas terrible. Je me doute que j'ai monté des nouvelles aptitudes sur ça, mais c'est vrai que je m'en sers très peu hein, du mode ajout. Plutôt en mode Yakuza. Et du coup, on va apprendre des coups en vrai. Et je vais pas en apprendre beaucoup parce que c'est 200 000 et j'ai 200 000. On va en prendre un, ah peut-être deux. Ça. Oui, ça c'est pas mal. Anti-saisie. Ok. Projection. Voilà. On a un niveau, plus beaucoup d'argent. On va s'en refaire un petit peu avec eux. Le super le tuto qui me dit comment changer de style. Au courant en fait.
Ah bah voilà. Et... j'ai récupéré 80 000 et 50 000 là déjà. C'est super rentable cette histoire. Et encore, bah, dis donc, 90 000. Nickel. J'ai tombé plus vite à court de points à Kame que d'argent visiblement. しばらく寝てろ。 Très bien. Donc la suite c'est par là. Bon, on passe par le chemin qu'on veut, hein. C'est au parc qu'il faut aller en fait. J'ai toujours pas de... Ouais, j'ai toutes les missions sont désactivées là. Les missions Akame. Je vais les frapper aussi, ça me fera un peu d'argent. Enfin, c'est pas gagné, hein, c'est pas... Ah si, c'est bon. Je veux dire, c'est pas garanti. Oh, pas mal, non? Comment ça, échec? Pas d'échec? Ah, c'est parce que ça a lancé le... Qu'est-ce qu'il se passe? On dirait qu'un sans-abri a perdu connaissance. Les types qui ont attaqué Mizorugi ont peut-être quelque chose à voir là-dedans. Il va bien? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas trop. J'ai vu ce SDF par terre et je me suis dit qu'il fallait peut-être appeler une ambulance. Oui, effectivement. Vous savez s'il a été attaqué? Aucune idée. Il était déjà comme ça quand je suis arrivé. Ça va, je vais bien. Je suis en pleine forme. Tu n'es pas blessé? Ça va. Mais j'ai un truc à te demander. Tu serais pas genre You? Tu traînes avec Akame en ce moment, non? On peut dire ça, oui. Tu es un ami d'Akame? Ami, c'est beaucoup dire, mais... Je te cherchais. Ah bon? Tu me cherchais en étant allongé au sol? Original, hein? Je suis bien content de te rencontrer enfin en face. Il paraît que t'es un sacré combattant, hein? Ouais, ça fait un moment que je te suis de très près. Vu que t'es l'enfoiré qui a mis une raclée à mes hommes et causé la ruine de ma famille. Ah, tu te bats avec des drones, toi? Attends, c'est toi qui contrôles ces drones? Alors ça veut dire... C'est toi qui as attaqué la boutique de Mizorugi? Dans le mille, tu as devant toi l'ancien patriarche de la famille Kyokuso de l'Alliance Ommi. Ah bah dis donc, t'as pris cher, hein, mon gars? Je m'appelle Kanji Otsuki. Toi et cette garce d'Akame, je ne vais pas m'arrêter avant de vous avoir tordu le cou à mes mains nues. À tous les deux. Et ça, c'est tes petits bonhommes, tes petites demoiselles de protection? Là, c'était l'arnaqueur de SDF. Et lui, je me souviens plus trop. Ah si, c'était lui qui protégeait aussi les SDF. Pas qui protégeait. Qui bloquait la porte où ils étaient enfermés. C'était toi et ton groupe qui vous cachiez derrière la fameuse arnaque aux prestations sociales, pas vrai? Je vois, pas étonnant que l'Alliance Ommi ait abandonné ta petite famille alors. Quelle honte ils ont dû ressentir en voyant qu'ils avaient laissé de lâches idiots comme vous souiller le nom des Ommi. Ils devaient être contents de se débarrasser de vous. Le truc des drones, je suis vraiment pas fan, hein. C'est trop bizarre. La ferme, j'en ai pas fini avec toi. Et j'ai encore plein de tours dans mon sac. Tu m'as l'air bien sûr de toi pour un escroc de bas étage. Tu t'es pris pour un yakuza, hein? Tu n'es plus bon qu'à tabasser un vieil homme. Les Ommi ont bien fait de te virer. Je vais vous faire subir au centuple ce que vous avez fait à Mizorugi. Aucun de vous ne s'en sortira. T'es allé trop loin, seul enfoiré. J'ai hâte de te fracasser ton crâne sous mon poing. Yakuza. Bah, ils sont plus Yakuza, justement. Ils se sont fait jeter. Je suis pas sûr que je puisse faire quelque chose contre les drones. Par contre, je pense que je vais juste perdre de la vie au fur et à mesure, quoi. Ah bah, c'est fortement affaibli le Kafuda. Il a pris 3 coups, il était à terre. Hop.
Qu'est-ce qu'il y a? Problème? Allez. Ah mince. Bon, il a pas fait beaucoup de dégâts par contre, hein, mais bon. Et je peux prendre le ballon. Tiens, un coup de ballon. T'avais le bras long, moi j'ai le ballon. Eh, joli la rue. Ce coup-ci, je ne suis pas prêt à voir. Hein. C'est bon. Ah ok, en fait il se recoupe juste en rond. Et drone, et en fait c'est si je marche sur la zone où ils sont que je me prends des dégâts. Et hop là. Merde, je savais que t'étais fort et pas à ce point. C'est dingue. Ouais. Tu crois qu'on en a fini? Désolé de t'annoncer ça, mais on ne fait que commencer. D'abord, tu vas rembourser Mizorogi pour les dégâts que tu as causés dans sa boutique. Ensuite, pour prouver ta sincérité, tu vas ajouter une somme généreuse à ce que tu lui dois. Ne t'emballe pas, abruti. Aujourd'hui, je voulais juste te tester. Je voulais voir de mes propres yeux quel genre d'homme tu es. Je me vengerai de ce que tu m'as fait, même si je dois y consacrer le reste de ma vie, qui pourrait bien être courte. Akame ne s'en sortira pas indemne non plus. Vous allez voir de quoi je suis capable. Tu ferais mieux d'économiser ta salive, tu ne me fais pas peur. Joryu, tu me sous-estimes. Nani? Quoi? Une cigarette. Bah c'est cigarette explosive, hein. Et là, il sera plus là, il aura disparu. Bah, du coup, on va le revoir plusieurs fois. Comme celle du bureau de tabac. Il n'a pas perdu de temps pour trouver la recette. Ok. Zut, alors que tout le monde s'inquiétait pour moi. Je m'en veux d'avoir causé un bazar pareil. C'était une attaque surprise, c'est vrai. Mais si je m'étais maintenu en meilleure forme, j'aurais pu les affronter. Vieillir, c'est vraiment pas marrant. Yeah. C'était la pensée du jour. Non, en fait, c'est moi et Akame que cherchais ces vauriens de la famille Kyokusao. C'est moi qui devrais m'excuser de t'avoir mêlé à tout ça. Mizorogi était contente. Elle était concentrée sur la création de nouveaux gadgets. Ils ne faisaient pas attention à ce qui l'entourait. C'est pour ça qu'ils ont eu le dessus. Mais quel culot de venir voler ces gadgets comme ça. Il faut les enfermer. Pour l'instant, laissez-moi m'occuper des dégâts. Tu peux continuer tes affaires à mon bureau pendant les réparations de ta boutique, mon vieux. Bien sûr, Akame. Tu serais prête à aller jusque-là pour un vieux con comme moi? Ouais, et je suis sûr que Joryu va aussi t'acheter des tonnes de trucs pour compenser ce qui s'est passé. Pas vrai, Joryu? Ouais, calmos, hein. Ouais, si ça t'aide à éponger tes pertes, t'achèterai des trucs aussi souvent que mon portefeuille le permettra. J'ai pas très envie, hein, mais bon. J'en sers pas de ces gadgets. Après, il était un petit peu cheaté le truc avec les baskets qui courent, mais bon. Comme je joue en mode Yakuza, je ne m'en sers pas. Merci beaucoup, mais... Pour être honnête, je suis surtout inquiet concernant les gadgets qu'ils m'ont volés. Oui, ça, va falloir les récupérer. S'ils s'en servent pour semer le chaos, ma réputation va en prendre un sacré coup. J'espérais que tu pourrais essayer de les récupérer. C'est vrai que ce serait bien. J'ai fait appel à tout mon réseau, mais personne n'a encore vu des membres de la famille Kyokusao. Ils doivent se terrer pour penser leurs blessures. Ils ont toujours gardé le profil bas.
Alors ça risque de prendre un peu de temps pour les débusquer de leur plan. Ils ne tarderont pas à pointer le bout de leur nez. À leurs yeux, on est entièrement responsable de la destruction de leur famille. En même temps, si leur famille est détruite parce que j'ai cassé la tête à 2 personnes et sauvé quelques SDF, c'est qu'elle valait pas grand-chose. Hein. Pour l'instant, tu ferais mieux de prévenir tes contacts qui doivent prendre leurs précautions. Ok, tu me prends. C'est fait depuis longtemps. Et puis, c'est peut-être toi qui devrais prendre tes précautions. Tu es tout en haut de leur liste noire, non? Bah toi aussi, hein. Bof, ne t'inquiète pas pour moi. Je me suis déjà mis tout le clan Kijin à dos. Il s'est mis beaucoup de monde à dos dans sa vie. Mais bon. Au point où j'en suis... Une famille de vermines qui essaie de me traquer, ça ne changera pas grand-chose. Attendez pas moins de la part de l'homme qui a volé mon cœur. Oula, calmos, hein. Tout ce que tu dis me met en nez, moi, Joryu. Si quelqu'un mérite le meilleur, c'est bien toi. Je t'aime à la folie. Calme-toi. Si vous commencez à vous rouler des pelles, je vous jure que... Bon, assez plaisanté. Joryu, je vais travailler ici quelque temps. Viens me voir si tu as besoin de quoi que ce soit. Tu as de la chance de connaître des gens aussi gentils, Mizorugi. Ah, c'était à ça que ça servait, ce petit encart au fond. Joryu, je peux te parler une seconde? Peut-être même plus qu'une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais essayer d'être discrète pour que le vieux ne m'entende pas. Mais... Tu sais, il fait comme si de rien n'était, mais Mizorugi a encaissé de sales coups pendant l'attaque. Je ne me sentirai pas tranquille avant qu'on ait réglé cette histoire avec les abrutis de Kyokusa. Tu vois ce que je veux dire, Joryu? Bien sûr. Appelle-moi à la seconde où tu les vois. On ne peut pas ignorer ce problème. Ils vont continuer à nous attaquer jusqu'à ce qu'on les mette hors d'état de nuire une bonne fois pour toutes. Exactement. Bon, Joryu, au boulot. J'ai fait ce que m'avait demandé Akame. Je devrais peut-être m'arrêter là. Eh bien, nous aussi, nous allons nous arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Donc du coup, on est de retour dans Sotenbori. Visiblement, on va devoir s'occuper un peu de cette petite famille. Et là, bon, c'est un petit peu plus intéressant pour le coup que les autres parties Akame avant où il fallait juste faire des petites missions. Là, il y a un petit fil de scénario. Alors les deux s'enchevêtrent quand même très très bizarrement, mais bon. Bah écoutez, on va leur faire leur fête à eux. On va essayer de les débusquer déjà. Mais ce sera au prochain épisode. Allez, à la prochaine. Bye.